अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। हेडलाइन से करते हैं खबरनामे की शुरुआत। SIR अमल को मौसर अंदाज में अंजाम देने की हिदायत। उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने निर्मल में मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुतअद्दिद अहम तजावीज़ पेश की। मरकज़ी मोदी हुकूमत पर तेलंगाना ज़रई मज़दूर संगम की शदीद तनक़ीद। मज़दूर, किसान और अवाम मुखालिफ क़वानीन के ज़रिए आम लोगों पर बोझ डालने का इल्ज़ाम। आदिलाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा इंतहाई शानदार अंदाज में मुनक़िद। इस्कान के ज़ेर एहतमाम पूरी की तर्ज पर शानदार तक़रीबात। सरकारी स्कूलों के तलबा को मियारी तालीम के साथ साथ बेहतर ग़िज़ाई सहूलियात फ़राहम करने की हिदायत। नरसापुर ज़िला परिषद हाई स्कूल के मुआयने के दौरान ज़िला कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा ने की ताकीद। और अब ख़बरों की तफसील। तेलंगाना ज़रई मज़दूर संगम के रियासती नायब सदर हरिप्रसाद ने कहा कि मरकज़ी मोदी हुकूमत मज़दूर, किसान और अवाम मुखालिफ क़वानीन नाफिज करके आम लोगों पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। हफ्ते के रोज़ सुंदरया भवन में मुनक़िद ज़िले इजलास से ख़िताब करते हुए इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आने के बाद आइन में तब्दीली की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि सेकुलरिज़म, जमहूरियत और अवामी हुकूक़ को कमज़ोर करने वाली पॉलिसियाँ नाफिज की जा रही है। इन्होंने बताया कि मज़दूरों की जद्दोजहद से हासिल शुदा 29 लेबर क़वानीन को 4 लेबर कोड्स में तब्दील कर दिया गया। इन्होंने ऐलान किया कि 10 अगस्त को मुल्क गिर सतह पर 4 लेबर कोड्स और बिजली क़वानीन की मनसूखी पर पुराने मनरेगा क़ानून के निफाज के मुतालबे पर जेल भरो तहरीक चलाई जाएगी और मज़दूरों, किसानों और आवाम से इस बड़ी तादाद में शरीक होने की अपील की। మొదటిసారి అధికారంలోకి పెట్టే ప్రయత్నాలు స్టార్ట్ చేసి వస్తూనే కార్మికులకు ఉపయోగపడే రైతులను తమ పొలాల నుండి బయట నెట్టేటట్టు వ్యవసాయ నల్ల చట్టాలను తీసుకొచ్చారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదివాసీ గిరిజనులు లంబాడీల మధ్య గొడవ పెట్టి వాళ్ళు బయట ప్రాంతం నుంచి వలస వచ్చారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగోపాధి అవకాశాలు అన్ని కొలగొడుతున్నారని ఒకళ్ళ మధ్య ఒకళ్ళు గొడవ పెట్టి కొట్టుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇట్లా కులం పేరు మీద, మతం పేరు మీద, ప్రాంతం పేరు మీద మన విడగొట్టి ఈరోజు ప్రపంచ బ్యాంకు, IMF అట్లాగే అమెరికా వాళ్ళ లాభాలకి కొత్త విధానాలని తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పెద్ద పెద్ద బడా కార్పొరేట్ కంపెనీలకి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గాన్ని, వాళ్ళ శ్రమని దోచిపెట్టాలనేటటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఈ ఆలోచనకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు చేయాలి. ఈ ఆందోళన పోరాటాల పీక్ స్టేజీగానే రేపు ఆగస్టు 10వ తారీఖున అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో MRO ఆఫీసుల దగ్గర, MDO ఆఫీసుల దగ్గర పెద్ద ఎత్తున జైలు భరో కార్యక్రమం నిర్వహించాలి. మీరు ఈ చట్టాలను వెనక్కైనా తీసుకోండి, మమ్మల్ని జైల్లోనైనా పెట్టండి అనేటటువంటి నినాదంతో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలకు మనందరం సిద్ధపడాలి. దీనిలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ కార్మికులు, రైతాంగం, ఇతర పేదలు అందరినీ సమీకరణ చేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయడం కోసం మీరందరూ ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటూ SIR अमल के सिलसिले में तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, निर्मल असम्बली हल्के कांग्रेस इंचार्ज श्री हरि राव और निर्मल म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन उपला गणेश चक्रवर्ती ने बंगलपेट अम्बेडकर संगम भवन का दौरा किया। इस मौके पर PLOs और कांग्रेस के BLAs के साथ इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन, नामों के इंदराज, तरमीम और हदफ जैसे अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कायदीन ने हिदायत दी कि कोई भी अहल वोटर फहरिस्त से महरूम न रहे और SIR अमल मुकम्मल, शफाफ और ज़ाब्तों के मुताबिक अंजाम दिया जाए। इन्होंने कहा कि वोट का हक़ जमहूरियत की बुनियाद है और हर अहल शहरी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। చైర్మన్ గారు వాడింది ఆయన BLS
బిఎల్ఎస్ ఎవరైతే ఉన్నారో మా పార్టీ పరంగా కొత్త ఎవరు కాకుండా రేపు మనం వస్తామని చెప్తాను. అట్లా కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్గా నిర్మల్ నియోజకవర్గంలోని నిర్మల్ పట్టణంలో మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, అదేవిధంగా పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీహరిరావు గారి నాయకత్వాన సర్ ప్రక్రియ ఏదైతే ఈ నియోజకవర్గంలో జరుగుతుందో, నగరంలో మేము ఈరోజు 21, 25, 36, 37, 38, 39 ఈ బూత్లలో పర్యవేక్షించినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బిఎల్ఓలు కానీ, బిఎల్ఓలకు సహకరిస్తున్నటువంటి BLA-2 సభ్యులు కానీ, వారి వెంబడి ఉన్నటువంటి మా సూపర్వైజర్లు కానీ ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని చూసిన తర్వాత మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. ఓటరుకు ఓటు హక్కు, తన హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం కల్పించే ప్రక్రియలో మేమందరం అందులో పాలు పంచుకుంటున్నాం సార్. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడ చాలా ఈ 3-4 రోజుల నుంచి వేగంగా ఓటర్ వచ్చి నమోదు చేసుకునే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అందుకొరకు నేను ఓటర్ మహాశయులకు, నిర్మల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి గౌరవ ఓటర్లందరికీ భారత రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి ఓటు హక్కును మన ఓటుగా ఇందులో నమోదు చేసుకోవడానికి మీరంతా ముందుకు రావాలని కోరుతూ, ఈ నియోజకవర్గంలో ఇప్పటి వరకు రూరల్ బేస్లో 75% పైన నమోదు జరిగింది. నగరంలో 60% వరకు వచ్చింది. మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. ఎవరైతే చనిపోయిన వాళ్ళ ఓట్లు, మైగ్రేట్ అయినటువంటి వాళ్ళ ఓట్లు తప్ప తక్కిన బోకస్ ఓట్లు ఇవి కూడా ఉండకుండా చూస్తున్నటువంటి అధికార యంత్రాంగానికి, ముఖ్యంగా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి, రెవెన్యూ అధికారులకు మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం. ఈ ప్రక్రియ ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ ప్రక్రియలో పూర్తిగా భాగస్వాములు కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అభినందిస్తూ, ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन अपनी ड्यूटी के साथ साथ सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो दे। इसी मकसद से आदिलाबाद पुलिस AR हेडक्वार्टर में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया, जहां कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन और आर्थोपेडिक शोबों में पुलिस मुलाजिमीन और इनके अहल खाना के तिब्बी मायने किए गए। ज़िला एसपी आदिलाबाद ने तिब्बी अमले को तमाम ज़रूरी टेस्ट अंजाम देने की हिदायत दी। पुलिस एसोसिएशन ने इस इक़दाम पर ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS का शुक्रिया अदा किया। ఎంత నార్మలైజ్ చేసుకొని ఎంత డిస్కస్ చేస్తేనే మనకు అంత ప్రివెన్షన్ किया था 6 years back बॉर्डर में ब्लॉक से तो बराबर सिंसियरली मेडिसिन कोविड ये एडवांस जिसमें ECG में प्रॉब्लम है, मैं बुला रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन रिपोर्ट नहीं आ చూసుకుంటే అంటే మన వీళ్ళు కూడా మంచి పని చేస్తారు. సో దానివల్ల అంటే దాని దృష్టి పెట్టుకొని మనం ఇది మెడికల్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అండ్ వీళ్ళు చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు. మళ్ళీ మీకు అందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. రేపు కూడా ఉంటుంది. రేపు ఆర్ఐ గారు ఈరోజు 2Dకో లేదు, రేపు ఉంటుంది. గ్రూప్లో కూడా రాసుకో. దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ దోస్ కానిస్టేబుల్స్ ఆర్ సీనియర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. సో అది తెలియాలి, అంటే మన వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి. So please arrange it tomorrow in Mutunu. Please organize it in a proper way. I'm not attend the program, and if required, I'll request you organize one machine. Maybe Manchirial నుంచి దొరుకుతుంది, ఎక్కడైనా మీకు అది BMI తెలుస్తుంది. ఆ BMI machine ఏర్పాటు చేయి. రేపు అట్లీస్ట్ రేపు గురించి ఏర్పాటు చేయి. I would want to know each one. Next, आप ये सभी का ब्लड टेस्ट सबका हो रहा है या किसी सिलेक्टिव लोगों का है? ब्लड टेस्ट सबका है. तो फिर आई वुड लाइक टू हैव दोज रिपोर्ट्स ऑल्सो
like after the doctor has analyzed that this person is suffering from this issue, that personal I don't want, but at least these are the issues which we have identified in that list. आदिलाबाद शहर में हफ्ते के रोज़ जगन्नाथ रथ यात्रा इंतहाई अक़ीदत और जोश व खरोश के साथ निकाली गई। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शरीक हुए और शहर की सड़कें भक्तों से भर गई। इस्कान के रज़ाकारों के भजन कीर्तन, मजहबी गाने और ख़वातीन के सक़ाफ़ती रक़्स ने शुरका को खूब मुतासिर किया। म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा ने कहा कि इस साल गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तादाद में अक़ीदतमंद शरीक हुए हैं। ఒకటే రోజు స్వామికి వినిపించట్లేదు స్వామికి అటు ఇటు మధ్యలో స్పేస్ కొద్దిగా ముందరికి వెళ్తే వాళ్ళు జరుగుతారు. ఆదిలాబాద్ భక్తజనులందరికీ నమస్కారం. ఏదైతే పూరిలో ఆ పూరి జగన్నాథుని యొక్క రథయాత్ర కార్యక్రమం జరుగుతుందో అలాగే ఆ భక్తి కూడా మన ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో కూడా సేమ్ పూరిలో ఎలా అయితే పబ్లిక్ ఉంటారో అలానే భక్తజనులందరూ చాలా భక్తజనులందరూ రావాలని దానికి కూడా మంచి విశేష స్పందన కూడా లభించింది. ఎప్పుడు కూడా 6 సంవత్సరాల నుంచి తీస్తున్న ఈ రథయాత్రలో ఏ సంవత్సరం కూడా లేని విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత భక్తజనం రావడం ఇదే మొదలు. దీనికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. మన హిందూ సంస్కృతి సాంప్రదాయం అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే చాలా భక్తజనాలందరూ. AITUC ज़िले सेक्रेटरी विलास ने बताया कि 19 जुलाई बरोज़ इतवार आदिलाबाद में तंजीम का चौथा ज़िले इजलास मुनक़िद होगा। सुबह 10 बजे से अजीम शान रैली जबकि दोपहर 12 बजे नुमाइंदा इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें रियासती जनरल सेक्रेटरी बालाराजू शिरकत करेंगे। उन्होंने मजदूरों और आवाम से इजलास को कामयाब बनाने की अपील की। बजरंग पंचनालो జరిగే ఏడుసి జిల్లా 4వ మాసములను కార్మికుల ఐక్యత సమాన పని సమాన వేతనం ఇచ్చేంత వరకు ఏఐటీసీ జిందాబాద్ 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 ఏఐటీసీ జిందాబాద్ 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 జిల్లా 4వ మాసములను ఏఐటీసీ జిల్లా 4వ మాసములను జిందాబాద్ జిందాబాద్ ఏఐటీసీ జిందాబాద్ కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. సరే 70
19వ తారీఖున బహిరంగ ఫంక్షన్లో జరిగే ఏటూసీ జిల్లా 4వ మార్చి ఏఐటూసీ కార్మికుల ఐక్యత రేపు బహిరంగ ఫంక్షన్లో జరిగే ఏటూసీ జిల్లా 4వ మహాసభలను కార్మికుల ఐక్యత సమాన పని సమాన వేతనం ఇచ్చేంత వరకు ఏఐటూసీ జిందాబాద్ 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 జిల్లా 4వ మహాసభలను ఏఐటూసీ జిల్లా 4వ మహాసభలను జిందాబాద్ జిందాబాద్ కార్మికుల ఐక్యత. రేపు 19వ తేదీన ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఏఐటూసీ 4వ మహాసభలు రేపు ఉదయం 10 గంటలకు ర్యాలీతో ప్రారంభమవుతుంది. 12 గంటలకు ప్రతినిధుల సభ ఉంటుంది. ఈ 4వ జిల్లా మహాసభకు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్ బాలరాజు గారు హాజరవుతుంది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఏఐటూసీ 1996 నుండి కమిటీగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఏఐటూసీ సంఘాలు నిజాం కాలం నుంచి కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ, ఎస్బిహెచ్, సింగరేణి, మెడికల్ ఎంప్లాయీస్, ఎస్టీయు, టీచర్స్ యూనియన్, ఇవి ఒక వాళ్ళ యూనియన్ గా పనిచేయడం జరుగుతుంది. అయితే ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉమ్మడి జిల్లాలో కూడా ఏఐటూసీ కమిటీ పనిచేయడం జరిగింది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు జిల్లాలు పోయి ఆదిలాబాద్ జిల్లా 4వ మహాసభ జరుగుతుంది. ఈ 4వ మహాసభను జయప్రదం చేయాలని కార్మికులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఏఐటూసీ భారతదేశంలో 1920లో స్థాపించబడ్డది. ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు అనేక పోరాటాలు చేసి కనీస వేతనాలు, బోనస్ చట్టము, ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్, ఈఎస్ఐ చట్టము, ఈ విధంగా అనేక చట్టాలు 44 చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగింది. కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ సర్కార్ ఈరోజు అనేక పోరాటాలతో తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టాలను 4 కోళ్లుగా తీసుకొచ్చి కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ కు మా యొక్క హక్కులను దారాదత్తం చేసి కార్మిక వర్గాన్ని బానిసకు తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు అసంఘటిత కార్మికులకు 26,000 కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలని, అంటే మెడికల్ ఎంప్లాయీస్, మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ కానీ, సివిల్ సప్లై అమాలి కానీ, తర్వాత అంగన్వాడీ కానీ, మధ్యాహ్న భోజనం కానీ, ఆశా కానీ, మున్సిపల్ కార్మికులు కానీ, ఇట్లా అనేక మంది కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ కనీస వేతనాలు నోచుకోకుండా ఈరోజు అనేక కష్టాలు పాల్గొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా వేతనాలు కూడా సరైన టైంలో ఇవ్వడం లేదు. అసలు చట్ట ప్రకారము 1 నుంచి 7 తేదీ లోపల ఇవ్వాలి. ఎవరు కూడా 1 నుంచి 7 తేదీ లోపల ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెలల తరబడి అసలు జీతాలు ఇవ్వడం లేదు. जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन आईपीएस ने बताया कि आदिलाबाद 2 टाउन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह का कामयाबी से पर्दाफाश किया। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 23 दिसंबर को जैनक मंडल के रवि तेजा की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तकनीकी शवाहिद, सीसीटीवी फुटेज और खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और 7 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जबकि 3 मुलजिमान मफरूर है। ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन आईपीएस ने आवाम से अपील की कि अपनी गाड़ियां महफूज मुकामत पर पार्क करें और सीसीटीवी निगरानी वाले इलाकों को तरजीह दें। మన టౌన్లో కొన్ని బైక్ థెఫ్ట్స్ అయినాయి. దీనిలో మనం 7 బైక్స్ ఈరోజు రికవర్ చేశాము. దానిలో 2 అక్యూజ్డ్ ఉన్నాయి. వీళ్ళ ఏమో ఏంటి అంటే బైక్లో వీళ్ళ సొంత బైక్లో వస్తారు, 4 వస్తారు, 2 బైక్స్ దొంగతనం చేసి 2 బైక్స్ వీళ్ళ దానిలో పోయి 4 అట్లా పోతారు. అట్లా వీళ్ళు 3-4 వేరే టైంలో అట్లా 7 బైక్స్ దొంగతనం చేశారు. దానిలో 3 మన జిల్లాలో అయినాయి, ఒక 2 టౌన్లో అయినాయి, పల్సర్, ఒక షైన్, చోడాలో, గుడిహత్నూరులో పల్సర్. మిగిలిన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇంకా పల్సర్ వెహికల్స్ వీళ్ళు మహారాష్ట్రలో దొంగతనం చేశారు, అది కూడా రికవరీ అయినాయి.
దీనిలో ఒక రిసీవర్ గణేష్ ఉన్నారు, ఇతను బోరి నుంచి, ఇతను కూడా ఎబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు, ఇతను కూడా తొందరగా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు 4 మన జిల్లా వాళ్ళు, ఇందిరానగర్ వాళ్ళు. ఇట్లయినా అందరికీ నా సలహా, దయచేసి ఇట్లయినా క్రైమ్ దారికి పోకండి. మీకు ఏమైనా కావాలంటే జాబ్ మేళా లాగా పోలీస్ రెగ్యులర్గా పెడుతుంది, మీరు ఆ జాబ్ మేళాలో పాల్గొని ఏమైనా మంచి ఉద్యోగాలు తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ జైలు దారికి మళ్ళీ పోతున్నారు అంటే తప్పు. అది ఆల్రెడీ జిల్లాలో ఒక మొయిజ్ ఒక రెగ్యులర్గా ఒక అఫెన్స్ స్టేషన్ అయినా ఉండేది, అతను ఇప్పుడు పీడీ యాక్ట్లో లోపల ఉన్నారు. ఆ పీడీ యాక్ట్ పంపిన వల్ల చాలా ఒఫెన్సెస్ మన జిల్లాలో తగ్గినాయి. కాకుండా ఒక చౌహాన్ ఉండేది, కుమార్ చౌహాన్ రవి ఉండేది, అతను కూడా బాగానే క్రైమ్స్ చేశారు. వైన్ షాప్ దొంగతనం, లేకపోతే ఒక బ్యాంకులో, రూరల్ బ్యాంకులో రాబరీ అటెంప్ట్ ప్లాన్ చేశారు, రూరల్ ఏరియా గ్రామీణ బ్యాంక్లో. అతను కూడా పీడీ యాక్ట్ పెట్టడం జరిగింది. అండ్ ఈ కామన్ పబ్లిక్ కూడా మీరు బైక్ పార్క్ చేసినప్పుడు దయచేసి, చాలామంది ఇప్పుడు వీళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఆ బైక్ కీ దానిపైన పెడుతున్నారు, ఆ బైక్ కీతో లాక్ చేయట్లేదు, లేకపోతే బైక్ లాక్ ఖరాబ్ అయితే అది రిపేర్ చేయట్లేదు. సో ఏమైనా కీ పెడితే అది దాంట్లో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో దయచేసి ఈ బైక్ సెక్యూరిటీ, మీది కూడా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఏమైనా బైక్స్ 100% దానిలో వితౌట్ నెంబర్ ప్లేట్ వెహికల్ ఉంటే మనం కూడా ట్రేస్ చేయాలి, చాలా కష్టం ఉంటుంది. ప్రతి వెహికల్కి నెంబర్ ప్లేట్ పెట్టండి. ఎవరైనా మీకు అమ్మదానికి వస్తే వెరిఫికేషన్ చేసి కొనండి. ఎందుకంటే ఇట్లైన బైక్స్ వాళ్ళు దొంగ బైక్స్ తక్కువ రేట్లో అమ్ముతారు, లేకపోతే తప్పు నెంబర్ పెడుతున్నారు. వాళ్ళ పైన కూడా మనం 420 కేసు నమోదు చేసి చాలామంది మనం జైలు కూడా పంపడం జరిగింది. जिला कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को मियारी तालीम के साथ साथ सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम की जाए. इन्होंने नरसापुर ज़िला परिषद हाई स्कूल का अचानक मुआयना किया और मिड डे मील्स, तदरुसी निज़ाम, हाज़िरी रजिस्टर और बुनियादी सहूलतों का जायज़ा लिया. इन्होंने तलबा और असातिज़ा की बाकायदा हाज़िरी, सफाई और मियारी तालीम पर जोर दिया. बाद अज़ा इज्तिमाई बैतुल खला कॉम्प्लेक्स और गड्डना वागू प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया. అందరికీ నమస్కారం. మన జిల్లాలో ఇది వాటర్ సప్లై విషయంలో మొత్తం 3 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఒక పార్ట్ గడ్డినా వాగు ద్వారా మనం సప్లై చేస్తాము. దాంట్లో ముఖ్యంగా ముధోల్ నియోజకవర్గంలో మండలాలు కవర్ అవుతాయి. ఇంకొక భాగం మనం SRSP ద్వారా ఇస్తాము. ఇంకొక భాగానికి ఖానాపూర్ డివిజన్లో కడం రిజర్వాయర్ నుంచి మనం వాటర్ సప్లై చేస్తూ ఉంటాము. మనందరికీ తెలిసిన విషయం, ఈ సంవత్సరం ఈ మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ కొంత తక్కువ ఉంది. ఈ రోజుది మనం ఫిగర్ చూసుకున్నట్టయితే దాదాపు ఒక 37% డెఫిసిట్లో మనం ఉన్నాము. సో ఈ డెఫిసిట్లో ఉండడం వల్ల ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో ఇప్పుడు వాటర్ ఎంత ఉంది, మనం హ్యాబిటేషన్స్కి ఎన్ని రోజులు వాటర్ ఇవ్వగలుగుతాము, అది అంచనా వేయడానికి ఇక్కడికి నేను, సబ్ కలెక్టర్ గారు, ఇరిగేషన్ ఆఫీసర్స్ ప్లస్ అడ్వైస్ ఆఫీసర్స్ అది ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న ఫిగర్ ప్రకారంగా చూసినట్టయితే గడినవాగు ప్రాజెక్ట్ ద్వారా డైలీ గ్రామ పంచాయతీకి వాటర్ ఇస్తాము. అదేవిధంగా డైలీ ఇక్కడ నుంచి ఒక 20 క్యూసెక్ వాటర్ మిషన్ భగీరథ ద్వారా డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఉన్న క్వాంటిటీ చూస్తే నెక్స్ట్ ఒక 8 to 9 months మన వాటర్ అనేది సరిపోవాలి. మధ్యలో కొంత వాటర్ కూడా రెయిన్ఫాల్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడైతే పెద్ద ఇష్యూ లేదు. కానీ IMD ఇచ్చిన ప్రెడిక్షన్స్ ప్రకారంగా ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో కూడా రెయిన్ఫాల్ కొంత తక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి కొన్ని వాటర్ స్ట్రెస్డ్ మనకి మండలాలు ఉన్నాయి, గ్రామాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ లోకల్ సోర్సెస్ కూడా అంత లేవు, బోర్వెల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఓపెన్ వెల్స్ కానివ్వండి. సో ఇప్పుడు ఎంపీడీఓస్తో, పంచాయత్ సెక్రటరీతో సమన్వయం చేసుకుంటూ అట్లా ఫామ్ పాండ్ కానీ మన బోర్వెల్ రీఛార్జ్ పాయింట్స్ అది ఇప్పుడు ఒక వార్ ఫుటింగ్ బేసిస్లో చేస్తున్నాము. ఇవాళ కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ గారితో సాయంత్రం అందరు కలెక్టర్స్తో సమావేశం ఉంటుంది. సో దాంట్లో కూడా ఇంకా కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అందరి జిల్లాకి. आदिलाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में तलबा में जमहूरी शौर पैदा करने के मकसद से फ़र्ज़ी काबीना इंतख़ाबात मुनक़्क़िद किए गए. हेड बॉय, हेड गर्ल और नायब अहदेदारों के इंतख़ाबात के लिए आम इंतख़ाबात की तर्ज पर बैलेट पेपर्स, इंतख़ाबी मुहिम और पोलिंग का अहतमाम किया गया. तलबा और असातिज़ा ने इसका इस्तेमाल किया. कामयाब उम्मीदवारों को तकरीनामे और यादगारी तहफ़ भी पेश किए.
निर्मल कांग्रेस इंचार्ज श्री हरि राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड गरीब आवाम के लिए नियामत साबित हो रहा है। इन्होंने 33 मुस्तहिकीन में 11,80,000 रुपये के इमदादी चेक तकसीम किए और कहा कि हुकूमत गरीब मरीज़ों के महंगे इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने में मुसलसल ताउन फराहम कर रही है। मोहम्मद खलील मकीड़ मल्लेश सकल श्रीनिवास आदिल अहमद गाजिपुर। मंचिरियाल ज़िले के मंदामेरी में चंद बेघर ख़ानदानों ने डबल बेडरूम मकानात के अलाटमेंट में नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए घरों के ताले तोड़कर कब्ज़ा कर लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इनके पास दलालों को लाखों रुपये देने की इस्तात नहीं है, इसलिए इन्हें फहरिस्त से खारिज किया गया। इन्होंने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। కలెక్టర్ కాడికి పోయినాం, ఎంఆర్ ఆఫీస్ పోతే మమ్మల్ని ఎంక్వైరీ చేయమంటారు. నేను కూడా పెట్టిండే నా ఎంక్వైరీ ఎమ్మెల్యే వచ్చి చూసిండు దిక్కు నరం కడుతున్నాడు. అదే పంచుతో మేము ఉంటాం కదా. గ్లాసులు వాళ్ళ 20 ఏళ్ళకు కిరాయిలకు కట్టకుండా దచ్చిపోతానని కిరాయి మనకు బతికించేది ఇప్పుడు ఇయ్యే అన్న. మేము ఎస్సీ మారాము తీసుకోండి, మరి ఎస్సీ మారాము. ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి అయిపోయినాయి అన్నారు. ఎట్లా అయిపోతాయి? మేము ప్రజల కట్టు ఆ ఓట్లు కావాలి, లంచాలు ఇస్తే తీసుకునే ఓట్లు కాదు. మేము వీడికి వచ్చి ఓటేసిపోయినాం. అందరూ మంత్రి సార్ దగ్గర मारूफ समाजी मुसलह और दलित अदब के बानी अन्ना भाव साटे की बरसी आदिलाबाद में अक़ीदत के साथ मनाई गई। इनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मुख्तरीन ने कहा कि उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए समाजी बुराइयों और छुआछूत के खिलाफ शौक़ बेदार किया और दलित समाज की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा किया। जयलवजी जयांना आज के दिन मुंबई में साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे का 18 जुलाई को निधन हुआ था। ये महामानव जिंदगी में मरे तक दलितों के वास्ते, गरीबों के वास्ते, एससी बीसी एसटी लोगों के वास्ते साहित्य लिखते गए। ये पूरे वर्ल्ड में इनके 17 भाषा में इनका साहित्य ट्रांसलेट होके है। इन्होंने जो काम किया
अनपढ़ होके स्कूल नहीं जाके उन्होंने 17-18 कादम्बरियाँ उपन्यास लिखे और बहुत सारे किताबें लिख के शेर शायरी पूरा लिखे। उन्होंने एक ये निकाले, मोर्चा ने निकाले और देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिलने के बाद 16 अगस्त को उन्होंने बड़े बारिश से एक मोर्चा निकाला 5000 लोगों का और नारा दिया, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। इस तरह उन्होंने गरीबों के वास्ते लास्ट मोमेंट तक काम किया और ऐसे महामानव हमको छोड़ के इसी दिन चले गए। तो उनके स्मरण में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सभी लोगों को नम्र निवेदन है इस कार्यक्रम में अटेंड होके फर्स्ट को जो जयंती है जयंती को हाजिर रहेंगे बोल के सबको मैं विनती करता हूँ। मुरम्बीम आसिफा ज़िला रुकन असम्बली कोवा लक्ष्मी ने वाटू वागू प्रोजेक्ट का दौरा किया और नहर की मरम्मत, पानी के ज़खायर और आबपाशी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि किसानों को बर वक्त आबपाशी का पानी फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम फ़ौरी मुकम्मल किए जाएँ। అట్లా తగ్గుతాయి చూడండి, అది చాలా పెద్దది కదా, దిబ్బలు తయారైపోయినాయి కాబట్టి అంత రావట్లేదు. కానీ అప్పుడు ఫస్ట్ పోసినప్పుడు అయితే మొత్తం మట్టి అంతా వచ్చినప్పుడు కాదు. कुमरम आसिफाबाद ज़िले के वांगड़ी मंडल के मुख्तलिफ देहातों की ख़वातीन ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करके बेल्ट शॉप्स दुकानें बंद करने का मुतालबा किया। ख़वातीन ने कहा कि देहात में गैर कानूनी शराब फ़रोख्त की वजह से ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, मर्द नशे के आदी बन रहे हैं और बच्चों की तालीम भी मुतासिर हो रही है। इन्होंने इंतज़ामिया से फौरी कार्रवाई की अपील की। వాంగిడి మండల్ మా గ్రామము మన సోనాపూర్ జీపీ నుండి మేము వచ్చినాము. ఎందుకంటే మన సారాకలు బంద్ చేయడానికని మేము ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినాము. మా పటేళ్ళ వాళ్ళని పట్టుకొని గ్రామానికి మేము మీటింగులు పెట్టుకొని చేసినా కానీ మా జీపీ సర్పంచ్ దగ్గర పోయినాం. సర్పంచ్ దగ్గర పోతే నా వల్ల కాదు, మీరు ఏమన్నా చేసుకోండి అని. అయితే మళ్ళీ ఏం చేసినామంటే అక్కడి నుంచి వచ్చి మా ఎస్ఐ గారికి మేము పిటిషన్ పెట్టినాం. మా ఎస్ఐ గారు అయినా పట్టించుకుంటలేడు. మహిళలు కలెక్టర్ ఆఫీస్కు రావడం జరిగింది. వాళ్ళు బెల్ట్ షాపుల పైన దాదాపు ఒక 8 బెల్ట్ షాపులు ఉన్నాయనేసి దానికోసము కలెక్టర్ గారికి లెటర్ ఇద్దామని వచ్చినారు. వాళ్ళతో పాటు మా ఐకో సంఘం కూడా వాళ్ళకు మద్దతు తెలుపుతూ మేడం గారికి లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. మహిళలకు కూడా చెప్పారు, ఏదున్నా కూడా మేము చూసి బెల్ట్ షాపులు అనేటివి కూడా తీపిస్తాము అని తను కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది మేడం గారు. సోనాపూర్ గ్రామ పంచాయతీలో సుమారుగా 7 గ్రామాలు ఉన్నాయి. 7 గ్రామాలకు ఆనుకొని గణేష్పూర్, సోనాపూర్లో 10 బెల్ట్ షాపులు నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే మహిళలు చాలా వరకు అక్కడ ఉన్న అధికారులకి సర్పంచులు కూడా చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆ బెల్ట్ షాపులని
బంద్ చేసే పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఉండే యంత్రాంగం పనిచేయట్లేదు. అందుకని చెప్పేసి ఈరోజు మహిళలందరూ కలిసి ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయానికి రావడం జరిగింది. వారికి డివైఎఫ్ఐ మద్దతు పలుకుతూ, అదేవిధంగా ఐద్వా సంఘము మిగతా సంఘాల మద్దతు పలుకుతూ ఈరోజు ఇక్కడ ధర్నా కార్యక్రమం కూడా లేని పక్షంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। SIR अमल को मौसर अंदाज में अंजाम देने की हिदायत। उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने निर्मल में मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुतअद्दिद अहम तजावीज़ पेश की। मरकज़ी मोदी हुकूमत पर तेलंगाना ज़रई मज़दूर संगम की शदीद तनक़ीद। मज़दूर, किसान और अवाम मुखालिफ क़वानीन के ज़रिए आम लोगों पर बोझ डालने का इल्ज़ाम। आदिलाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा इंतहाई शानदार अंदाज में मुनक़िद। इस्कान के ज़ेर एहतमाम पूरी की तर्ज पर शानदार तक़रीबात। सरकारी स्कूलों के तलबा को मियारी तालीम के साथ साथ बेहतर ग़िज़ाई सहूलियात फ़राहम करने की हिदायत। नरसापुर ज़िला परिषद हाई स्कूल के मुआयने के दौरान ज़िला कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा ने की ताकीद। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।